சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் திருக்கல்யாண உற்சவம் மிக சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது. சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதமும் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமாளின் திருக்கல்யாண உற்சவம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. மேலும் திருமலை திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் அமைந்துள்ள தர்மராஜா கோயில் தெருவில் பகவான் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர கலாமந்திர் ஸ்ரீ ஜிஷ்ணு கணபதி கோயில் இணைந்து ஏற்பாடு செய்தனர். தொடர்ந்து பக்தர்கள் 34வது ஆண்டு பாத யாத்திரை உற்சவ விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. மேலும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதியன்று கணபதி ஹோமம், 20ஆம் தேதி சனிக்கிழமையன்று ஸ்ரீ சுதர்சனம் மிகச் சிறப்பாக ஹோமம் நடைபெற்றது. செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கலியுக தெய்வம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது. முதலில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதருடன் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. அதன் பிறகு திருக்கல்யாண உற்சவம் பிரமிக்கும் வகையில் மிக சிறப்பாக அமைந்திருந்தது. தொடர்ந்து 22ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் பெண்கள் அதிக அளவில் கலந்து கொண்டு பூஜைகள் செய்தனர். இரவு 8 மணிக்கு திருவீதி உலா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று கோவிந்தா 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 என சத்தத்துடன் ஒலி எழுப்பினர். இந்த காட்சியினை கண்டு களித்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் திருக்குடைகளுடன் கூடிய கருட வாகனத்தில் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டனர். இதில் பக்தர்கள் கற்பூர ஆரத்தி எடுத்து கண்களால் இறைவனை தரிசனம் செய்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பெருமாளின் அருளை பெற்றனர். மேலும் செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையன்று மாலை 7 மணிக்கு பக்தர்கள் முன்னிலையில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து திருமலா திருப்பதி பக்தர்கள் பாத யாத்திரை வழிமொழி அனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. குருசாமி ஜி வெங்கையா, பகவான் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர கலாமந்திர், ஸ்ரீ ஜிஷ்ணு கணபதி கோயில், ஸ்ரீ ராம பஜனா குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கிராமவாசிகள் இந்த கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்றனர். மேலும் மறைந்த செயலாளர் வி. குமாரசாமியின் ஆசியுடன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெருமாள் ஆசியுடன் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் மிக எழுச்சியாக நடைபெறும் என தெரிவித்தனர்.
ఓం నమో నారాయణాయ. తిరుమల తిరుపతి భగవాన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర కళామందిరు 1992లో కుమారస్వామి ఉసిరిపాటి కుమారస్వామి గారు ఈ యొక్క పాదయాత్ర అనేది వచ్చి చిన్నగా వచ్చి ఒక ఎత్తున పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసిండు. దాని తర్వాత వచ్చి ఆయన వచ్చి దగ్గర అట్నే చిన్నగా వచ్చి కొనసాగుతా వచ్చిండు అట్నే. దాని తర్వాత మేమందరం వచ్చి ఆయనతో కూడా ఒకవరుగా మాకందరికి వచ్చి ఇంకా వచ్చి పాదయాత్ర పోవాలి, తిరణాలు ఇంకా కొంచెము పైన ఇంకా మేలు వచ్చి పైకి చేయాలా. మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడ ఉండరు కాబట్టి అందరిని వచ్చి మన యొక్క దీన్ని వచ్చి పోగొట్టకూడదు అని చెప్పి దాన్ని వచ్చి మా అన్నను కూడా పెట్టుకునేసి ఆయన వచ్చి మా అన్న అనమాట. ఆయన యాక్చువల్గా వచ్చి అందరికి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మామూలు చిన్నాయిలు అందరం సొంతలు ఉంటాం. ఇప్పుడు రిలేషన్ ఇక్కడ ఎవరు బయట వాళ్ళమే కాదు, ఇక్కడ అందరమే మేము 2 ఈదులలో ఉండేవాళ్ళందే ఇక్కడ 1, 2, 3 మొత్తం 3 ఈదులు మాయి. దాని తర్వాత వచ్చి ఆయన కాలం అయిపోయిన తర్వాత మేమేం చేసినామంటే దీంట్లో పోగొట్టుకోకుండా మేము ఒక 40 మంది కమిటీ ఒకటి ఫామ్ చేసి చిన్నగా గుడి ఒకటి కట్టుకునేసినాము, జిష్ణు గణపతి గుడి అని చెప్పి. ఇప్పుడు వచ్చి భగవాన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర కళామందిరం, దాని తర్వాత జిష్ణు గణపతి ఆలయము నియమించిన తర్వాత ఇంకా మేము ఒక 40 మంది కమిటీ అని చెప్పి ఒక ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీలో వచ్చి మేము ఇప్పుడు ఈ తిరణాలు వచ్చి అప్పుడు మా అన్న ఉండేటప్పుడు 2 రోజులు స్టార్ట్ చేసిండు కుమారస్వామి ఉండేటప్పుడు. దాని తర్వాత వచ్చి మేము ఇప్పుడు వచ్చి ఆ 2 రోజులు అనేది 3 రోజులు చేసినాము, 3 రోజులు 4 రోజులు చేసినాము, దాని తర్వాత 5 రోజులు చేసినాము. ఈ రోజు వచ్చి కనీసం వచ్చి 8 రోజులు తిరణాలు చేస్తున్నాం మేము వరుస కంటిన్యూగా 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 మొత్తం 8 రోజులు ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక్కొక్క రోజు వచ్చి ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఒకరోజు వచ్చి శ్రీరామ భజన, దాని తర్వాత వచ్చి పిల్లకాయలకు వచ్చి ఆటల పోటీ, దాని తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ వచ్చి రామ భజన, దాని తర్వాత వచ్చి వినాయకుడు మాజీష్ణ గణపతి వచ్చి ఊరు వాళ్ళం ఒకరోజు, దాని తర్వాత సుదర్శన హోమం ఒకరోజు, తిరుకల్యాణం శ్రీనివాస తిరుకల్యాణం ఒకరోజు, ఈరోజు వచ్చి సమమంది భోజనము, దాని తర్వాత వచ్చి సుమంగళిగులకు వచ్చి తిరువెలుక్క పూజ జరిగింది ఈరోజు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి 7 గొడుగులతో కూడా సహా ఈ సంవత్సరం వచ్చి చంద్రప్రభ వాహనం అని చెప్పి మేము ఆటో వచ్చి గొర్రెడి వాహనంతో తిప్పేది మేము. సరే ఈ సంవత్సరం వచ్చి మా ఈదులు కొంచెం బాగలేవు కాబట్టి చంద్రప్రభ వాహనం తిప్పదామని చెప్పి మా కమిటీ అంతా ఒక నిర్ణయం వచ్చిన తర్వాత సరే చంద్రప్రభ తిప్పదాము, సరే కొత్తగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఒక తీర్మానానికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఈరోజు వచ్చి ఇప్పుడు మీరు ముగిచ్చేస్తే ఇంకొక అర్ధ గంటల లోపల చంద్రప్రభ వాహనము మేమందరం వచ్చి మన ఊళ్ళకి అందరికి వచ్చి ఆయన యొక్క దర్శనాన్ని వచ్చి కానీ అనుగ్రహం ఇచ్చేటట్టుగా తీసుకొని పోతాం. మేము 7 గొడుగులతో కూడా సగా దీంట్లో వచ్చి మేమందరం వచ్చి ఇంకా మేలు బాగుండాలి, మన ఊరు బాగుండాలి, మన ఊరిలో ఉండే మన తెలుగు వాళ్ళు మొత్తం మన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇంకా బాగుండాలని చెప్పి మా యొక్క ఆశలు ఆ యొక్క ఏడుకొండవాడు వచ్చి అనుగ్రహము, మా యొక్క కార్యదర్శి కుమారస్వామి, ఆయన గురుస్వామి అన్నీ ఆయనే మాకందరికీ. ఆయన వచ్చి ఆయన ఆశీర్వాదము మాకు ఇంకా మేలు మాకు ఇంకా శక్తి ఇవ్వాలి, మేము చెయ్యాలా అని చెప్పి ఇంకా బాగా చేయాలని చెప్పి మా కూడా వచ్చి ఈరోజు వచ్చి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా అంటే మా జనాలలో వచ్చి ఆయన అంటా ఉంటాడు. ఆయన పిల్లకాయలు వచ్చి ఇక్కడ దాకా తీసుకొని వచ్చిండ్రా అంటే దీనికి కారణం ఎవరంటే ఆయన అనమాట. ఎవరి నుంచి ఒకరిని కూడా వచ్చి పోగొట్టాడు అనమాట. అందరూ వచ్చి కలుసుకునేసి రారా పొయ్యేవాళ్ళు కూడా కోపడిపోయేవాళ్ళు కూడా పిలుచుకొని వస్తారు అనమాట. రారా అని చెప్పి దగ్గర పెట్టి కూర్చోబెట్టి మేము కూడా ఇప్పుడు ఏం చేసినామంటే ఆయన చెప్పించినే చేస్తా ఉన్నాం. మేము ఎలాంటి కోపం లేకుండా ఎలాంటి ఎవరికైనా మనస్తాపాలు లేకుండా ఒకరి మనస్తాపం ఉన్నా కానీ సరే వాడిని తీసుకొని వచ్చి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని వాడిని సమాధానం పరిచి వాడిని మాలో నుంచి పోగొట్టకుండా ఒక 40 మంది ఒక ఫామ్ అవి మేము ఈ యొక్క తిరణాలను వచ్చి జయప్రదం చేయాలని చెప్పి రేపు 23వ తారీఖు ఒక 7 గంటలకి మేము ఒక దగ్గర వచ్చి 48 మంది ఉన్నాము, పాదయాత్ర బయలుదేరిపోతున్నాము. ఇది జయప్రదంగా మా అన్న ఆశీస్సులతో ఆ ఏడుకొండవాడు దర్శనానికి మా అన్న పంపిస్తాడని చెప్పి మాకు 48 మందికి అందరికీ నమ్మకం ఉంది. ఆయన ఆశీర్వాదము మాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఈ తిరణాలు వచ్చి ఇంకా ఈ సంవత్సరం 8 రోజులు చేసినాము, నెక్స్ట్ సంవత్సరం 9 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు. అదంతా వచ్చి ఆయన ఉసిరిపాటి కుమారస్వామి మా గురుస్వామి కానీ సరే కార్యదర్శి ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం మాకు. భగవాన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర కళామందిలో ఇది 34వ సంవత్సరం గొడుగుల పండగగా మేమందరం కలిసి చేసుకుంటా ఉన్నాము. మాకు వచ్చి అన్న చెప్పినట్టు కుమారస్వామి గారు ఉసిరిపాటి కుమారస్వామి గారు ఈ యొక్క కళామందిర్ని స్థాపించి ఒక పాదయాత్రగా ఒక 10 మందితో బయలుదేరిండు. ఇలా 10 మంది దగ్గర ఒక 100 మంది దాకా పాదయాత్ర పోయి ఉండము. ఈ ఏడాది వచ్చి పనుల వల్ల ఒక 48 దాకా పాదయాత్ర పోతూ ఉండము. ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు బ్రహ్మాండంగా తిరణాలు చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయన తర్వాత ఆయన కొడుకు ఉసిరిపాటి కామేశ్వరరావు ఆయన పెద్దగా ఉండు, ఆయన మాకు వచ్చి తలవేరుగా ఎంచుకున్నాం ప్రెసిడెంట్గా. ఆయన మార్గంలో అందరం పోతా ఉన్నాము. ఈ సంవత్సరము అన్నగారు చెప్పినట్టు 7 రోజులుగా తిరణాలు చేసుకుంటా ఉన్నాము. మాకొచ్చి
7 రోజులకి వచ్చి మన కొరుగుపాడు గ్రామంలో ఉండే చాలా కార్యకమిటీ వెళ్తూ ఉండరు. లైక్ మనకు వచ్చి ఉల్లా ఊరమ్మన్ దేవస్థానం ఉండరు, వాళ్ళు మాకు సహాయం చేస్తుండ్రు. తర్వాత వచ్చి మాకు మాతమ్మ వారి దేవస్థానం వాళ్ళు కానీ మాకు సహాయం చేస్తూ ఉండరు. ఇక్కడ వచ్చి తమిళ తెలుగు అనే భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కటిగా కలిసిమెలిసి ఈ యొక్క తిరణాలను చేయటం వల్లనే ఈ ఉత్సవం మహాఘనంగా జరుగుతుందనేది ఒక ఆలోచన. మాకు వచ్చి ఇక్కడ మేమందరమే పిల్లలు అందరితో సహా పెద్దోళ్ళు పిల్లలు బయట ఊరు నుంచి అంతా ప్రతి ఏడాది వస్తూ ఉంటారు మన ఊరు తిరణాల కోసం. ఇప్పుడు చూసినారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చున్నారు, బెంగళూరు నుంచి వచ్చున్నారు మన ఊర్లో తిరణాలు చూడాలని. మనం చేసేది ఆ విధంగా ఉంది కాబట్టి అన్నిటి కారణం తిరుమలలో ఉండే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక్కరే అనేది మాకు, ఆయనే మా కులదేవుడు, ఆయన నమ్మే మా జీవితాలు సాగుతూ ఉన్నాయి. జై శ్రీరామ్. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఓం నమో నారాయణాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఈ సంవత్సరం 34వ సంవత్సరం ఘనంగా తిరణాలు జరుగుతూ ఉంది. తొలి రోజు గణపతి హోమంతో స్టార్ట్ అయిన ఈ తిరణాలు ఈరోజు ఊరేగింపు మరియు వెలక పూజలు ఆగుంది. రేపు పాదయాత్ర బయలుదేరుతాము. ఈ తిరణాలు ఇంత దూరం ప్రయాణించేదానికి కారణము స్థాపించిన మా కుమార స్వామి గారు. దానికి తర్వాత ఇక్కడుండే 40 మంది కమిటీ సభ్యులే మాత్రం కాదు, ఈ గ్రామంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరూ హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనే భేదం లేకుండా మాకు మొత్తంగా అందరూ హెల్ప్ చేస్తుండ్రు. మేము ఏం చేసినా వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండరు. దానివల్ల ఈ తిరణాలు వచ్చి ఇంత ఘనంగా జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా మాకు అన్నదానం కానీ వేరే మిగతా కార్యాలయం కానీ మాకు చిన్న పిల్లకాయల కాడి నుంచి పెద్దోళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరు అందరూ బాగా సదుపాయం చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ఈ తిరణాలు ఒక 10 మందితో స్టార్ట్ అయిన తిరణాలు నిన్న మాత్రం కళ్యాణానికి మాత్రం మేము ఒక 600 మంది ఉన్నాం. సో ఈరోజు అదేవిధంగా ఒక 500 మంది పైన ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఉండేది వచ్చి మొత్తం మా కుటుంబాలు అన్నప్పుడు ఒక 30 కుటుంబాలే ఉన్నాయి. కానీ తిరణాలు అన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి దగ్గర 700 నుంచి 800 మంది వస్తున్నారంటే మొత్తం అందరూ వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ తిరణాలు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది. దీనికి మేము ఏడుకొండలాయనకి మా ధన్యవాదాలను తెలియపరుచుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. சர்வத்திர கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. நமது சென்னை மாநகரத்திலே கலாமந்திர ஆலயத்தில் அன்பர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து திருப்பதி திருக்குடை விழாவை முன்னிட்டு ஒரு வார காலமாக பந்தக்காலிலிருந்து இன்று வரை ஒவ்வொரு காலமும் பெருமாளுக்கு நைவேத்தியங்கள் செய்யப்பட்டு சுதர்சன மகா ஹோமமானது நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து நேற்றைய தினம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத சீனிவாச பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாண வைபவமானது மிக சிறப்பாக நடைபெற்று பக்தர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி இந்த திருவிழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய தினம் மாலை இவ்வேளையில் திருவிளக்கு சுமங்கலிகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் சந்திரபிரபையில் திருவீதி விழா வரவுள்ளார். பக்தர்களுக்கு அனைவருக்கும் அருள் பாலித்து எல்லோரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும், எல்லோரும் நன்மை பெற வேண்டும் என்று பெருமாள் அனுக்கிரகத்துடன் சர்வத்திர அனுக்கிரகத்துடன் பெற வேண்டும் என்று கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. ఆపద్బాంధవ అనవరక్షక శ్రీనివాస వెంకటరమణ గోవింద 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 ఏమలి వాస వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.